হ্যাঁ, আমার তো আনমিউট করো। লাগে না তো, মাইক্রোফোন লাগে। দিবস না বন্ধু, আজকে কয় তারিখ? ওইটা হচ্ছে M56। Good morning and welcome everybody to today's class on community medicine. And today is the first class. Let me introduce myself to you. I am Dr. Mohammad Kamruzzaman Khan, Assistant Professor, Department of Community Medicine, Mymensingh Medical College. Actually, every year the first class is directly, not on online, but this year is exception that I am taking class online. So everybody please mute your microphone. At the end of the class, I shall allow you to speak. Now everybody please mute your microphone. No, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, একজন আমাকে রিপ্লাই করো, তোমরা কি স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? Yes sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. Today's topic is concept of community medicine.
At first, the book list or source of study, you have to read one Bangladeshi book, that is Rashid Khabir Haidar's textbook of community medicine and public health. Its 5th edition is available. It was introduced in 2012. And the main book is Park's textbook of preventive and social medicine. 25th edition 2021 এই বছর এটা এসছে। যারা এটা those who will not be able to collect this one, they can go through 25th edition also. And another book, Professor Dr. Muhammad Shahidullah's lecture note on community medicine, 2017. You can read these 3 books. Many content from internet, especially for updated information you have to depend on internet. And the basis of your study will be Park's textbook of preventive and social medicine. Park ধরে অন্যান্য সোর্স যাই কিছু, you have to consider Parks as a basis of community medicine. Objectives of the class: at the end of the class, students will be able to define community medicine, community health, comprehensive health care, health and disease, and differentiate between community medicine and curative or clinical medicine. At first, definition of community medicine. WHO defined community medicine in 1972. You please do not tell WHO as WHO. It is not WHO. It should be uttered always WHO. So WHO defined community medicine in 1972, a system of delivery of comprehensive health care to the individual or family at the level of community by a health team in order to improve the health of the community. So community medicine is a system. Which system? System of delivery of comprehensive health care to whom? To individual or family. Where? At the level of community. By whom? By health team. Why? In order to improve the health of the community. So there are several parts of this definition. A system of delivery of comprehensive health care to the individual or family at the level of community by a health team in order to improve the health of the community. Let's see definition inside the definition. What is system? A system is a coordinated process. Then what is comprehensive health care? Provision of promotive, preventive, curative and rehabilitative health care to every individual of a community from home to tomb. There are 4 components of comprehensive health care, that is promotive, preventive, curative and rehabilitative. You just remember these 4 terms: promotive, preventive, curative and rehabilitative. That means comprehensive health care includes promotive, preventive, curative and rehabilitative health care. Now, what is community? WHO expert committee define community. A community is a social group determined by geographical boundaries and or common values and interests. Another way of definition of community: a group of individuals or families living together in a defined geographical area, usually comprising a village, town or city with a common values or interest. সহজ কথায় যদি বলি যে কোনো একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া যে সমস্ত মানুষ বসবাস করে তাদের একটা কমন ভ্যালু থাকে, কমন ইন্টারেস্ট থাকে, কমন নিড ডিমান্ড থাকে, সেই ইন্ডিভিজুয়াল এর যে গ্রুপ, সেই এক একটা গ্রুপই হচ্ছে এক একটা কমিউনিটি। যেমন মেডিকেল স্টুডেন্ট কমিউনিটি, ডক্টরস কমিউনিটি অথবা কোনো একটা ভিলেজের গ্রামবাসী কমিউনিটি,
So community is a social group determined by geographical boundaries and or common values and interest. Health team, how a health team is consists of, it is a common question in professional examination both in written and viva, how a health team is formed. Health team consists of professional, auxiliary and ancillary staff. Professional staff include doctor or physician. Auxiliary staff include nurse, brother, technician. Ancillary staff, sweeper, MLSS. MLSS means member of lower subordinate staff. Now, difference between community medicine and clinical medicine or curative medicine. Community medicine provides promotive, preventive, curative and rehabilitative health care. On the other hand, clinical medicine provides mainly curative health care, that is treatment. Community medicine serves the individuals and families at the community level, and curative medicine serves the individual at personal level. Community medicine is field oriented and clinical medicine is hospital oriented. Teamwork is essential in community medicine. In clinical medicine, teamwork is occasional. As for example, in operation theatre, there is need of teamwork. Field trial and surveys are very important in community medicine. Only clinical trial is important in clinical or curative medicine. Skill is important in controlling epidemic. Skill is necessary to tackle emergency. Clinical medicine emergency tackle করাটা জরুরি, আর কমিউনিটি মেডিসিনে প্যান্ডেমিক বা এপিডেমিক এগুলোকে কন্ট্রোল করার স্কিল জরুরি। কমিউনিটি মেডিসিনে ডিফিকাল্ট টু মনিটর, অ্যাক্টিভিটি মনিটর করা ডিফিকাল্ট। কিউরেটিভ মেডিসিনে ইজি টু মনিটর। ট্রিটমেন্ট ইজ ডান অ্যাজ এ পার্ট অফ প্রিভেনশন। আমরা জানি যে প্রিভেনশন হচ্ছে কোনো ডিজিজ হওয়ার আগেই কোনো মেজার নেওয়া, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রিভেনশনের অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে। প্রিভেনশন প্রাইমোডিয়াল হতে পারে, প্রাইমারি প্রিভেনশন হতে পারে, সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হতে পারে, টারশিয়ারি প্রিভেনশন হতে পারে। তো সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। আমরা কোনো ডিজিজকে যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করি এবং ট্রিটমেন্ট করি তাহলে ওই ডিজিজের যে কমপ্লিকেশন সেটা প্রিভেন্ট হবে, এবং যদি ডিজিজটা কমিউনিকেবল ডিজিজ হয় তাহলে তার স্প্রেড বা ট্রান্সমিশন প্রিভেন্ট হবে। সো ট্রিটমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্ট অফ prevention, and in community medicine treatment is done as a part of prevention, but in case of clinical medicine preventive care depends upon the goodwill of the clinician. Clinician patient ke preventive measure সম্পর্কে বলবে কি বলবে না এটা তার গুডউইল এর উপর নির্ভর করে, এটা কম্পালসারি না। তবে ভালো ফিজিশিয়ান, a good physician always teach patient regarding prevention of the disease. Now come to the definition of health. Health is not an issue of doctors, social services and hospitals. It is an issue of social justice. The oldest and simplest definition of health is just absence of disease. It is also a definition of health, যে disease নেই বা absence of disease. Let's see how World Health Organization define health. Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, and not merely an absence of disease or infirmity, so that each citizen can lead a socially and economically productive life. So health is a state of what? Complete physical, mental, social and spiritual well-being, and not merely an absence of disease or infirmity, মানে শুধু রোগ নাই বা কোনো অক্ষমতা নাই এটাই না, এমন একটা স্টেট যেখানে
প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল সোশ্যালি এবং ইকোনমিক্যালি প্রোডাক্টিভ লাইফ লিড করতে পারে। সো কিছু কিছু ডেফিনিশন তোমাদের মুখস্থ করে ফেলতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেফিনিশন আমরা বুঝিয়ে বললে আমরা মেনে নেই, কিন্তু কিছু কিছু ডেফিনিশন যেগুলো বিশেষ করে WHO ডিফাইন করেছে, যেমন কমিউনিটি মেডিসিনের ডেফিনিশন, হেলথের ডেফিনিশন, এগুলো এভাবেই একটু মনে রাখতে হয়। কারণ হচ্ছে এগুলো একদম প্রিলিমিনারি বা কমিউনিটি মেডিসিনের বেসিক জিনিস, এগুলো প্রায় জিজ্ঞেস করা হয়। বা যদি এমন হয় যে কারো পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাইবা, তখন এগুলো জিজ্ঞেস করলে যদি সুন্দর মতো পারে তখন তার জন্য কনসিডার করা হয়। সুতরাং কমিউনিটি মেডিসিনের ডেফিনিশন, কমিউনিটির ডেফিনিশন, হেলথের ডেফিনিশন, এগুলো WHO বা WHO এক্সপার্ট কমিটি যেভাবে দিয়েছে সেগুলো মুখস্থ করে ফেলবে। সো হেলথের ডেফিনিশন এখনই একটু আত্মস্থ করো, যে হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট physical, mental, social and spiritual well-being, and not merely an absence of disease or infirmity, so that each citizen can lead a socially and economically productive life. But according to this definition, perhaps nobody in the world is healthy. ওই ডেফিনেশন অনুযায়ী কি হবে? কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে এই কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং মেনটেন করা সম্ভব না। সবকিছু ঠিক থাকলেও একটু বিষাদ বিষণ্ণতা থেকেই যায়, তাই না? রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন যে প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে। তো সেরকম কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং সম্ভব না। সো অ্যাকর্ডিং টু দিস ডেফিনেশন, পারহ্যাপস nobody in the world is healthy. Now the definition of disease. It is interesting that WHO define health but not disease. Disease define করা একটু ক্রিটিক্যাল, এই জন্য WHO টাকে এসকেপ করে গিয়েছে। This is because disease has many shades ranging from inapparent cases to severe manifest illness. The term disease literally means without ease or uneasiness. Literal meaning of disease মনে রাখবে যে without ease or uneasiness. WHO define করেনি, তারপরেও আমাদের ডেফিনিশন মনে রাখতে হবে। Webster defines disease as a condition in which body health is impaired, a departure from a state of health, an alteration of human body interrupting the performance of vital functions. সুতরাং ডিজিজ এমন একটা কন্ডিশন যেখানে বডির স্বাস্থ্য ইম্পেয়ার্ড হয়েছে, ডিপার্চার ফ্রম এ স্টেট অফ হেলথ, হেলদি স্টেট থেকে বিদায় নিয়েছে, অথবা হিউম্যান বডিতে এমন কিছু অল্টারেশন হয়েছে যেটা তার যে ভাইটাল ফাংশন পারফরমেন্স করতে ইন্টারাপ্ট করছে। সো ওয়েবস্টারের ডেফিনিশন এটা মনে রাখবে যে এ কন্ডিশন ইন হুইচ body health is impaired, a departure from a state of health, an alteration of human body interrupting the performance of vital function. The Oxford English Dictionary defines disease as a condition of the body or some part of organ of the body in which its functions are disrupted or rearranged. So this is also a simple definition by Oxford English Dictionary, a condition of the body or some part or organ of the body in which its functions are interrupted. From an ecological point of view, পরিবেশগত দিক থেকে ডিজিজকে অন্যভাবে ডিফাইন করা হয়েছে। From an ecological point of view, disease is defined as a maladjustment of the human organism to the environment. অর্থাৎ হিউম্যানের সঙ্গে তার যে পারিপার্শ্বিক এনভায়রনমেন্ট, তার যদি কোনো রকম maladjustment হয়, that is a disease. So a disease from ecological point of view, a maladjustment of the human organism to the environment.
There are three terms: disease, illness, and sickness. The words disease, illness, and sickness are not wholly synonymous. Apparently seems to be synonymous, but actually these three terms are not synonymous. Let's see what is the difference between disease, illness, and sickness. কারো মাইক্রোফোন আনমিউট করা, মিউট করে নাও। ডিজিজ ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল অর সাইকোলজিক্যাল ডিসফাংশন। কোনো একজন মানুষের যদি বডির ফিজিওলজিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল কোনো ডিসফাংশন হয়, সেটা হচ্ছে ডিজিজ। On the other hand, illness is a subjective state of the person who feels aware of not being well. আমি যখন ফিল করব যে আমি ভালো নেই বা আমার কোনো অসুখ হয়েছে, আমার এই ফিলিংটা হচ্ছে আমার ইলনেস। এটা সাবজেক্টিভ। একজন মানুষ নিজে যে তার অসুস্থতা ফিল করে, সেই ফিলিংসটাকে আমি বলবো আমি ইল। হ্যাঁ, আমি সিক না বলে বলবো আমি ইল, আই হ্যাভ ইলনেস। অর্থাৎ আমার ফিলিং যে আই এম নট বিং ওয়েল। আর সিকনেস ইজ এ স্টেট অফ সোশ্যাল ডিসফাংশন, দ্যাট ইজ এ রোল দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল এজিউমস হোয়েন ইল। এখন আমি যখন ইলনেস ফিল করলাম, তখন আমি তোমাদের লেকচার ক্লাস নিলাম না, বা কোনো একজন স্টুডেন্ট ইলনেসের কারণে ক্লাসে আসলো না, তাহলে তার এই যে এবসেন্স, টিচার বা স্টুডেন্টের এবসেন্স, এটা হচ্ছে আমরা বলবো ডিউ টু সিকনেস, নট ডিউ টু ইলনেস। সিকনেসটা হচ্ছে সোশ্যাল ডিসফাংশন, সোশ্যাল প্রেক্ষাপটে যখন কেউ অসুখের কারণে এবসেন্ট, তখন আমরা বলবো এবসেন্স ডিউ টু সিকনেস। যখন আমি ফিল করছি যে আমি সুস্থ না, তখন আমি বলবো আমি ইল। আর ওভারঅল সায়েন্টিফিক্যালি যখন কোনো বডিতে ফিজিওলজিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল ডিসফাংশন থাকবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো ডিজিজ, বা ওই পার্সনটা ডিজিজড। যার ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন বা ডিসফাংশন আছে, তাকে আমরা বলবো সে ডিজিজড পার্সন। তাহলে এখানে তিনটা টার্মের একটু ভিন্নতা আছে। এটাও অনেক সময় এক্সামিনাররা ভাই ভাই জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ ডিজিজ, হোয়াট ইজ ইলনেস, এন্ড হোয়াট ইজ সিকনেস। তো আজকের ক্লাস যেহেতু প্রথম ক্লাস, একটু সংক্ষেপেই নিয়েছি। তো আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম আবার একটু যদি দেখি। প্রথমে তোমাদের বইয়ের লিস্টটা দিয়েছিলাম, এর মধ্যে পার্ক বইটা মেইন বই হিসেবে ধরে বাকি অন্যান্য জিনিস পড়বে। আর আজকের ক্লাসে আমরা কমিউনিটি মেডিসিনের ডেফিনেশন শিখেছি। WHO 1972-তে যে ডেফিনেশন দিয়েছে, এটা সবাই এখন একটু আত্মস্থ করে ফেলো, যে সিস্টেম অফ ডেলিভারি অফ কম্প্রিহেন্সিভ হেলথ কেয়ার টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অর ফ্যামিলি অফ কমিউনিটি in order to improve the health. এরপরে আমরা শিখেছি যে কম্প্রিহেন্সিভ হেলথ কেয়ার মানে প্রমোটিভ, প্রিভেন্টিভ, কিউরেটিভ এন্ড রিহ্যাবিলিটেটিভ হেলথ কেয়ার। তারপরে কমিউনিটি ডিফাইন করেছে WHO এক্সপার্ট কমিটি, যে সোশ্যাল গ্রুপ ডিটারমাইন্ড বাই জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারিজ এন্ড অর কমন ভ্যালুজ এন্ড ইন্টারেস্ট। তারপরে আমরা দেখেছি হেলথ টিম গঠিত হয় প্রফেশনাল স্টাফ বা ডক্টর নিয়ে, অক্সিলারি স্টাফ, নার্স, ব্রাদার, টেকনিশিয়ান নিয়ে, এবং অ্যান্সিলিয়ারি স্টাফ লাইক সুইপার, MLSS, ড্রাইভার, গার্ডেনার, এসব নিয়ে। এরপরে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করেছি কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড ক্লিনিক্যাল মেডিসিন। অনেকভাবেই ডিফারেন্সিয়েট করা যায়, এখানে মেইন পয়েন্টগুলো বলা হয়েছে, দিস ইজ দ্য জিস্ট। এরপরে আমরা হেলথের ডেফিনেশন পড়েছি WHO-র। এটাও একটু আত্মস্থ করে নাও, যে হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং and not merely an absence of disease or infirmity, so that each citizen can lead a socially and economically productive life. তারপরে আমরা ডিজিজের ডেফিনেশন, ওয়েবস্টারের ডেফিনেশন পড়েছি, অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি, এটা মনে রাখতে পারো, এটা একটু কম্পারেটিভলি ইজি। এ কন্ডিশন অফ দ্য বডি or some part or organ of the body in which its functions are disrupted or deranged. ইকোলজিক্যাল ডেফিনেশন অনেক সময় এটা সোজা মনে রাখা, যে ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ দ্য হিউম্যান অর্গানিজম টু দ্য এনভায়রনমেন্ট।
এরপরে আমরা তিনটা টার্ম, ডিজিজ, ইলনেস এবং সিকনেস। ডিজিজ হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল ডিসফাংশন, ইলনেস হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফিলিং অফ নট বিং ওয়েল, আর সিকনেস হচ্ছে সোশ্যাল ডিসফাংশন। নেক্সট ক্লাসে আমরা পপুলেশন মেডিসিন পড়ব, হাইজিন, প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, সোশ্যাল মেডিসিন, ফ্যামিলি মেডিসিন এবং কনসেপ্ট অফ পাবলিক হেলথ। তো এখন আমরা কথা বলি। তো এতক্ষণ আজকে আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা দিতে পারি নাই ওইভাবে, এখানে একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে। না সমস্যা না, ক্লাস শেষের দিকে আমার এমনি কথা বলতেছি। এখানে জুমের চ্যাট বক্স এটা না, তোমরা থাকো, লিভ করো না। এটা কি মিনিমাইজ করা যায় না নাকি? মিনিমাইজ করা যায় না? ইউ ক্যান নট, হয় না, ও রেকর্ডিং হচ্ছে এগুলো। আমি চ্যাট বক্সে একটা লিংক দিতে চাচ্ছিলাম অ্যাটেন্ডেন্সের। আচ্ছা দরকার নেই। ঠিক আছে, তোমাদের কারো যদি আজকের ক্লাসের বা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকে বা কোনো পরামর্শ থাকে বলতে পারো। রোল নাম্বার 1 আছো ক্লাসে? জি স্যার। কি নাম তোমার? নওরিন সাদিয়া? জি স্যার। ইউ আর ফ্রম হুইচ এরিয়া? স্যার ময়মনসিং। ময়মনসিং। জি স্যার। ক্লাসে বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। কোনো সাউন্ড বা ভিডিও বা স্লাইড দেখতে প্রবলেম হয়েছে কোনো? না স্যার। আচ্ছা, আর পড়া বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তাহলে ডেইলি যেটা পড়ানো হয় পড়ে ফেলবে। তো কলেজ যখন খুলে যাবে তো খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের পরীক্ষা, তোমাদের যে লস হয়েছে সময় সেটা কভার করার জন্য মানে খুব দ্রুতই মানে পরীক্ষা হয়ে যাবে। এজন্য যেদিন যেটা পড়াচ্ছি এটা পড়ে ফেলবে। আরেকটা বিষয়, তোমাদের ইয়ারে স্টুডেন্ট তো বোধহয় মানে 230-40 জন হবে, কিন্তু এই আমাদের যে M56 এর গ্রুপ, এখানে এই ফেসবুক গ্রুপে 300-র উপরে পার্টিসিপেন্ট। তাহলে কারা 56 এর স্টুডেন্ট না তাদেরকে মানে গ্রুপ লিভ করতে বলেছি, কিন্তু এখনো বোধহয় লিভ করে নাই। তো তোমরা তো চিনো কারা কারা 56 এর। পরে আমি 2-1 জনকে অ্যাডমিন করে যারা 56 এর না তাদেরকে গ্রুপ থেকে বাদ দিতে হবে আর কি। এটা পরে করব, আরো 2-1 দিন যাক, যদি নিজেরাই লিভ করে তাহলে বেটার হবে। আচ্ছা, রোল নাম্বার 213 সাদ। সাদ কি বাংলাদেশি? শফিউল হাসান নাকি? না না, সাদ। সাদ আমাকে শুনতে পাচ্ছ? রোল নাম্বার 213, তুমি বাংলাদেশি তো? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, কোথায় বাসা তোমার? স্যার বরিশাল। বরিশাল, আচ্ছা। তারপরে দেখতে পাচ্ছি আমি লুবনা জাহান পলি, রোল নাম্বার 6। জি স্যার। তুমি কোন এরিয়া থেকে? কিশোরগঞ্জ থেকে। কিশোরগঞ্জ থেকে, আচ্ছা। স্যার, হ্যাঁ স্যার ডিজিজেস, ইলনেস এন্ড সিকনেস এর ডিফারেন্স গুলো যদি আরেকবার বলতেন একটু। হ্যাঁ, ডিজিজ হচ্ছে যে যখন কারো শরীরে ফিজিওলজিক্যাল কারণে বা সাইকোলজিক্যাল কারণে কোনো ডিসফাংশন হয়, বডি যে কমপ্লিট ওয়েল ভাবে যে ফাংশন করার কথা সেই ফাংশনের মধ্যে যদি কোনো রকম ব্যত্যয় ঘটে, তাহলে সেই মানুষটার ডিজিজ হিসেবে আমরা গণ্য করব, তার ফিজিওলজিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল ডিসফাংশন যদি ডেভেলপ করে। আর ইলনেসটা হচ্ছে কোনো একজন মানুষের ফিলিং, তার ইন্টারনাল ফিলিং যে সে ভালো নেই, সে অসুস্থ, এই ফিলিংসটা যখন সে ফিল করবে তখন সে বলবে আই এম ইল, আমি অসুস্থ। অর্থাৎ একটা সাবজেক্টিভ ফিলিং অফ নট বিইং ওয়েল, সেটা হচ্ছে ইলনেস। আর একজন মানুষ তার ইলনেসের কারণে তার যে সোশ্যাল রুল, একজন স্টুডেন্টের ক্লাস অ্যাটেন্ড করার কথা,
আরেকজন টিচারের ক্লাস নেওয়ার কথা, একজন সার্ভিস হোল্ডারের জব করার কথা। তো ইলনেসের কারণে সে যদি জব থেকে বা ক্লাস থেকে অ্যাবসেন্ট থাকে, এই যে তার অ্যাবসেন্টিজম, এই অ্যাবসেন্টিজমটা হচ্ছে ডিউ টু সিকনেস। আমরা বলবো সে সিকনেসের জন্য অ্যাবসেন্ট। অর্থাৎ সোশ্যাল যে রোল যেটা হ্যাম্পার হচ্ছে ইলনেসের কারণে, সেটাই হচ্ছে সিকনেস। অর্থাৎ ডিজিজ, ইলনেস এবং সিকনেসকে তিনটা ভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তা করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে বডির মধ্যে কি ঘটছে তার উপর ভিত্তি করে ডিজিজ, একজন পার্সন নিজে কি ফিল করছে তার উপর ভিত্তি করে ইলনেস, আর সোসাইটিতে তার যে রোল সেখানে যখন ব্যত্যয় ঘটছে তারা কিভাবে ফিল করছে, এটা হচ্ছে সিকনেস। ক্লিয়ার হয়েছে মোটামুটি? জি স্যার। স্যার আর একটা স্যার ডিজিজের যে ডেফিনেশনটা, স্যার এটা কি হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলে জাস্ট অক্সফোর্ড ডিকশনারি ডেফিনেশনটা বললেই হবে? হ্যাঁ, যে কোনো একটা বললেই হবে। ওই যে প্রথম যে ওয়েবস্টারের ডেফিনেশন এবং অক্সফোর্ড ডিকশনারির যে কোনো একটা মনে রাখলেই হবে। আর ইকোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে ডেফিনেশনটা, এটা সোজা, এটা যে কেউ, এখন আমি ক্লাস শেষে তোমরা সবাই আমি জানি পারবে এটা, যে ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট উইথ হিউম্যান এন্ড এনভায়রনমেন্ট। এটা হচ্ছে ইকোলজিক্যালি বলা হয় যে মানুষের সঙ্গে তার এনভায়রনমেন্ট, অর্থাৎ চারপাশে অন্যান্য যে মানুষ আছে, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আছে, আলো বাতাস মাটি আছে, এগুলার সঙ্গে যখন একটা হারমোনিয়াস রিলেশনের ব্রেকডাউন হবে, তখনই সেটা হচ্ছে ডিজিজ বা ম্যালঅ্যাডজাস্টমেন্ট উইথ হিউম্যান এন্ড এনভায়রনমেন্ট। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার ডিফারেন্স বিটুইন কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড ক্লিনিক্যাল মেডিসিনটা একটু বুঝার বলুন। আচ্ছা, ডিফারেন্স বিটুইন কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, এখানে মেইন যেটা বোঝার বিষয় যে দেখবে যে কমিউনিটি মেডিসিন হচ্ছে একটা প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট, এটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ মেডিসিন। আর ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বা কিউরেটিভ মেডিসিন যেটা, এটা শুধুমাত্র কাজ করবে হচ্ছে একজন মানুষের অসুখ হয়ে যাওয়ার পরে তার ট্রিটমেন্ট দিবে। এখন দুইটার মধ্যে কিছু জিনিস সিমিলার আছে, কিছু জিনিসে ডিফারেন্স আছে। যেমন কমিউনিটি মেডিসিন বা প্রিভেন্টিভ মেডিসিন মানে হেলথ সার্ভিসের বা হেলথ কেয়ারের চারটা কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করে। প্রমোটিভ, অর্থাৎ এখন যে হেলথের যে অবস্থায় আছে তার থেকে বেটার অবস্থানে নেওয়ার চেষ্টা, এটা হচ্ছে হেলথ প্রমোশন। তাহলে প্রমোটিভ হেলথ, তারপরে হচ্ছে প্রিভেন্টিভ, ডিজিজ যাতে না হয়, তারপরে কিউরেটিভ, ডিজিজ হয়ে গেলে সেটা কিউর করা, অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেটিভ, ডিজিজ হয়ে ভালো হয়ে যাওয়ার পরেও মানুষের যে লিমিটেশন বা ডিসেবিলিটি থাকে, একজনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সে এখন সুস্থ কিন্তু তার পা কাটা গিয়েছে, এই পা কাটা যাওয়াটা তার একটা ডিসেবিলিটি। এখন সেটাকে আমরা কিভাবে তাকে সাপোর্ট দিব? তাকে আর্টিফিশিয়াল লেগ লাগিয়ে দিতে পারি। তাহলে এই যে রিহ্যাবিলিটেশন করা, এটাও কমিউনিটি মেডিসিনের অন্তর্গত। অর্থাৎ কমিউনিটি মেডিসিনের স্পেকট্রামটা অনেক বড়। এখানে প্রমোটিভ, প্রিভেন্টিভ, কিউরেটিভ এবং রিহ্যাবিলিটেটিভ সব ধরনের সার্ভিস দেখা হয়। কিন্তু কিউরেটিভ মেডিসিনে যে একজন মানুষের ডিজিজ হলো, সেই ডিজিজটা আমি ভালো করে দিই। একজনের টিউবারকুলোসিস হয়েছে, তাকে আমি টিউবারকুলোসিসের ড্রাগ দিয়ে তার টিবি থেকে তাকে সুস্থ করে দিব। এটুকুই হচ্ছে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের কাজ। এখন কোন ক্লিনিশিয়ান যদি মনে করে যে আমি ওই পেশেন্টকে তার যাতে ওই ডিজিজ বা অন্যান্য ডিজিজ না হয় সেই প্রিভেন্টিভ নলেজটা তাকে দিব বা প্রিভেন্টিভ উপায়গুলো তাকে বলবো, এটা ওই ক্লিনিশিয়ানের গুডউইল বা ইচ্ছার উপরে নির্ভর করবে, সে ওটা দিতেও পারে নাও পারে। কিন্তু প্রিভেন্টিভ মেডিসিনে এটা কম্পালসারি। বেসিক বিষয় হচ্ছে এটা। এখন আরো কিছু পার্থক্য আছে, যে কমিউনিটি মেডিসিনটা ফিল্ড ওরিয়েন্টেড, অর্থাৎ ফিজিশিয়ানরা কমিউনিটিতে যাবে বা মানুষকে নক করবে। আর যেটা ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, এখানে পেশেন্ট ডক্টরের কাছে যাবে বা পেশেন্ট হসপিটালে আসবে। তারপরে বলা হয়েছে যে ইন্ডিভিজুয়াল কমিউনিটি লেভেলে কমিউনিটি মেডিসিনের সার্ভিসটা দেওয়া হয়, আর কিউরেটিভ লেভেলের সার্ভিসটা দেওয়া হয় হসপিটালে অথবা চেম্বারে, হ্যাঁ, যেখানে আসবে। টিম ওয়ার্ক প্রিভেন্টিভ মেডিসিনে বেশি লাগবে, আর ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে টিম ওয়ার্ক সব সময় লাগে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাগে। যেমন অপারেশন থিয়েটারে টিম ওয়ার্ক লাগে, বা কোনো একটা ইমার্জেন্সি ম্যানেজ করতে টিম ওয়ার্ক লাগে, আইসিইউ ম্যানেজ করতে অনেক সময় টিম ওয়ার্ক লাগে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেটার দরকার নাই। এবং প্রিভেন্টিভ মেডিসিনে ফিল্ড ট্রায়াল
বলে রিসার্চ করা হয়, আর ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হিসেবে রিসার্চ করা হয়। প্রিভেন্টিভ মেডিসিনে স্কিল লাগে হচ্ছে যে এন্ডেমিক, প্যান্ডেমিক। এন্ডেমিক মানে হচ্ছে যে কোনো একটা এরিয়ায় সচরাচর যে রোগগুলো দেখা যায়, আর এপিডেমিক হচ্ছে কোনো রোগ যখন ইউজুয়ালের চাইতে বেশি মাত্রায় কোনো একটা এলাকায় দেখা যায়। আর এই এপিডেমিক যখন বড় একটা সাবকন্টিনেন্ট বা হোল ওয়ার্ল্ড জুড়ে হয় সেটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক। যেমন এখন আমাদের দেশে বা সারা বিশ্বে প্যান্ডেমিক চলছে হচ্ছে কোভিড-19 তো এই প্যান্ডেমিক ম্যানেজ করার স্কিলনেস লাগে প্রিভেন্টিভ মেডিসিনে, আর ইমার্জেন্সি ম্যানেজ করার স্কিলনেস লাগে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে। তো এরকম যে পয়েন্টগুলো আমি বলেছি এগুলো দেখবে, আরো কিছু ভেগ পয়েন্ট বিভিন্ন গাইড বই আছে, ওগুলো না বললেও চলবে। এটা হচ্ছে মেইনলি মেইন পার্থক্য। আমি যে 8টা পয়েন্ট দেখিয়েছি এটা মনে রাখলেই হবে। আর পড়ার জন্য তোমরা পার্কটাকে বেসিস ধরে তারপরে লেকচার নোট পড়ো অথবা কোনো গাইড বই পড়ো, আমি না করব না, কিন্তু গাইডে কিছু ভুল আছে সেগুলো এক্সক্লুড করে পড়তে হবে। আর সহজে পাস করার জন্য বা পরীক্ষায় ভালো করার জন্য অবশ্যই ক্লাস করতে হবে। ক্লাসে যে টিপস গুলো দেওয়া হয় সেগুলো মনে রাখলে পড়া এবং পাস করা অত্যন্ত সহজ, মানে বিনা টেনশনে। আমি যদি খাস বাংলায় বলি যে কোনো রকম প্যারা ছাড়াই সহজে পাস করা যায় ক্লাস করলে বা টিচারদের টিপস গুলো মনে রাখলে। যেমন আজকে যে ক্লাসটা হলো, এখান থেকে প্রশ্ন কমিউনিটি মেডিসিন কি, হেলথ টিম কিভাবে গঠিত হয়, কমিউনিটি কাকে বলে, তারপরে হচ্ছে যে ডিফারেন্স বিটুইন কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, হেলথ কাকে বলে, ডিজিজ কাকে বলে। হ্যাঁ, তো এগুলোই। আর ওই যে একটা লাস্টে যেটা বলেছি যে ডিজিজ, ইলনেস বা সিকনেসের ডিফারেন্স কি। তো এটা যদি আজকে তুমি 1 ঘন্টা সময় দাও, যেহেতু স্টুডেন্ট তোমাদের প্রফেশনই হচ্ছে পড়া, আজকে যদি এটার উপরে 1 ঘন্টা পড়ো দেখবে তোমার এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে পরের দিন পরের সাবজেক্ট পড়লে। এইভাবে মেডিকেলে আসলে পরীক্ষার আগে বেশি পড়ার চাইতে ক্রমাগতভাবে পড়লে মেমোরিটা লং লাস্টিং হয়, পরীক্ষার সময় প্যারা কম হয়। আর কেউ কিছু বলবে? স্যার আমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারতেছি না। আচ্ছা, অ্যাটেন্ডেন্সে একটু প্রবলেম হয়েছে, যে অ্যাটেন্ডেন্সের যে লিংকটা আমি ডেভেলপ করেছি এটা এইখানে অফিসের এই কম্পিউটারে ঠিকমতো সেটআপ করা হয়নি। আজকের ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স আমরা জুমের যে পার্টিসিপেন্ট লিস্ট ওখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি, সমস্যা নেই। জুমের পার্টিসিপেন্ট লিস্ট থেকে আমরা পেয়ে যাব। আর পরবর্তীতে ওই যে লিংকটা আমি দিয়েছি ওটা অফ আছে এখন, ওটা অন করলে তোমাদের পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে আজকে শেষ করছি আমি, পরবর্তী ক্লাসের শিডিউল জানিয়ে দেওয়া হবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।